ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਸਿੱਧਾ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਰਥਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। जी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता है, दिल से धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने आज मेरे साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और आगे भी मैं लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और मैं एक आम लड़की हूँ, मैं इतनी खास लड़की नहीं हूँ कि भाई मेरे लिए इतने कैमरा आए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आज इतने कैमरास आए हैं, मैं इतनी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रही। सोनीपत पुलिस ने आपका एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें जो है कुछ आप उसके बारे में वो एडिट की हुई वीडियो है, हम अभी धीरे धीरे वो सारी वीडियोस आपके आगे पेश करेंगे क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ है। अभी हमारे मैं वकील से बात अभी मैं अपने केस के बारे में अभी वकील से बात करके अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है। अभी मुझे इतना भी दिमाग में नहीं है कि भाई मैं सारा कुछ बता पाऊँ। अभी जी, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अमीर गरीब का पाड़ा इतना बढ़ गया है कि नवयुवकों को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। और जो लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए और लोग लड़ रहे हैं, हम सबको आगे आना होगा ताकि जो लोगों को न्याय दिला पाए। और मजदूर, किसान और महिलाओं के लिए हम लोग आगे आके लड़े। मैं यही बोलना आज की जजमेंट में ये कहा गया है कि ऐसा नाम नौदीप कौर का दोबारा ऐसे केसों में ना आए, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगी आप? देखिए जी, मैंने पहले भी कुछ गलत नहीं किया था, मैं आगे भी कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं अभी सबको ही बोल रही, मैं आप पहले भी कुछ गलत नहीं कर रही थी, आगे भी मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। हम कानूनी दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दिन जो भी हुआ है कि भाई उस दिन के बारे में मैं आपको वीडियोस जारी कर दी जाएंगी क्योंकि वीडियोस हमारे पास सारी हैं। हमें अफसोस है कि एक बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ और हम धन्यवाद भी करते हैं जुडिशरी का जिस पे हमें पूरा विश्वास है। और आज जज साहब ने उनको तीसरे केस में भी जमानत दी और जमानत देते वक्त उन्होंने कहा है कि बड़ी थिन लाइन होती है प्रोटेस्ट के बीच में, और प्रोटेस्ट को ये बताना कि अग्रेसिव हो गया या तोड़फोड़ होगी, इसके बीच में बड़ी थिन लाइन है। और मैं आज उसकी डिस्कशन नहीं करूंगा, जज साहब ने कहा, लेकिन मैं ये ट्रायल के दौरान देखेंगे। लेकिन इसको नौदीप कौर को तुरंत में जमानत। उधर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5-5 7-7 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ GST, ਇਹ ਜਦੋਂ GST ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ GST ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ। ਹੁਣ 8200 ਕਰੋੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਚੇਸ 'ਚੋਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 4000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡੂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 75,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸਾਰੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ 3% ਤੋਂ 1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆਂਗੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। पिछले कुछ दिनों में जब से नतीजे आए हैं, मैं इन लोगों के स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, बीजेपी वालों के और कांग्रेस वालों के। वो बौखलाए हुए हैं, थोड़ा डरे हुए हैं। कल उनके एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था कि सोने की थाली में कील गड़ गई है, पर एक चीज समझने की जरूरत है, वो आपसे नहीं डरते, वो आम आदमी पार्टी से भी नहीं डरते, वो उन लोगों से डरते हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है। उन 16 लाख लोगों से डरते हैं वो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। उन 16 लाख लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है, उन 16 लाख लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है। वो 16 लाख लोग वो लोग हैं जो इन पार्टियों की राजनीति से तंग आ गए थे। अभी तक विकल्प नहीं था। ऐसा क्यों है कि 25 साल से बीजेपी यहाँ पे शासन कर रही है? हम 27 हैं, वो 93 हैं, लेकिन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक आदमी 10-10 पे भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना सदन के अंदर। एक भी गलत काम मत होने देना, उनको कोई गलत काम मत करने देना। पूरे गुजरात की जनता को पता चलना चाहिए कि सूरत के अंदर किस किस्म की राजनीति चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ गलत काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विपक्ष यहाँ पे आ गया है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ, और मैं वापस दिल्ली खूब ऊर्जा लेके जा रहा हूँ आप लोगों से। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਬਚੂ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ? ਜੈਮਰ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੈਮਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਜੈਮਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਗਰ 72 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, क्योंकि इस बयान ਨੂੰ सियासी तरह हासोहीना बयान मान रही हैं। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होता है थोड़ा घटेगा। पंजाब इस ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੈਟ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਉਨਾ ਵੱਧ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ 110 ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।